اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سائنٹیفک معجزات کے بارے میں بات کریں گے جو کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہی بیان کر دیے تھے، لیکن سائنس نے تحقیق کے بعد جو کہ اب 1500 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وحی ہے اور اس میں دینی ہدایات کے ساتھ ساتھ کائناتی اسرار کی جانب اشارے ہیں جنہیں بعض مفسرین سائنسی معجزات قرآن کہتے ہیں۔ آج کی جدید سائنس نے وہ پہلو دریافت کیے ہیں جو 14 سال قبل فرمایا گیا تھا، جیسے پیدائش، انسان، پینے کا پانی، ستاروں کی حرکت اور کائنات کی وسعت۔ اس مضمون میں ہم ان معجزات کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ساتھ تنقیدی نقطہ نظر کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ اور آسمان کو ہم نے مضبوطی سے بنایا اور ہم ضرور اسے وسعت دینے والے ہیں۔ سورہ الزاریات ورس نمبر 51-47۔ معاصر ماہرین فلکیات نے دریافت کیا ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ نظریہ قرآن کی اس آیت کے بالکل مطابق ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آسمان مستقل طور پر وسیع ہو رہا ہے۔ ابتدا میں آسمان و زمین جوڑا تھے، بگ بینگ۔ کیا کفار نے غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین ایک جوڑا تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ سورہ الانبیاء ورس نمبر 21-30۔ یہ آیت جدید نظریاتی ماڈل بگ بینگ سے مطابقت رکھتی ہے جو بتاتا ہے کہ کائنات کا آغاز ایک کثیر، کم دباؤ اور حرارت کی کیفیت سے ہوا۔ ہر مخلوق کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ آیت اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ الانبیاء ورس نمبر 21-30۔ خلیہ جات سیلز کی 80% ساخت پانی ہوتی ہے اور زندگی کا آغاز پانی سے ہوتا ہے۔ یہ حقیقت مائکروسکوپ کے بعد معلوم ہوئی، مگر قرآن نے اس کا ذکر پہلے ہی کر چکا تھا۔ لوہا بر صغیر سے نہیں بلکہ آسمان سے آیا۔ آیت اور ہم نے لوہا بھی اتارا، اس میں سخت جنگ کا سامان اور زندگی کے لیے کئی فائدے ہیں۔ سورہ الحدید ورس نمبر 57-25۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ لوہا بڑے ستاروں کے دھماکوں سے آیا اور زمین پر میٹیورائٹس کے ذریعے پہنچا۔ قرآن نے اسے اتارنا کہا جو اس حقیقت سے ہم آہنگ ہے۔ آسمان کا محافظ پردہ ایٹماسفیرک پروٹیکشن کے بارے میں قرآن مجید میں آیت ہے، ہم نے آسمان کو محفوظ پردہ بنایا۔ سورہ الانبیاء ورس نمبر 21-32۔ یہ آیت اس حفاظتی تہ، اوزون لیئر اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کی جانب اشارہ کرتی ہے جو زمین کو خطرناک شعاعوں اور شدید سردی سے بچاتی ہے۔ پہاڑ زمین کے لیے ٹھیکیدار پنچے، ماؤنٹینز ایز سٹیبلائزرز، اور ہم نے پہاڑ زمین میں ٹھونس دیے ہیں تاکہ وہ ہلنے نہ پائیں۔ سورہ الانبیاء 21-31۔ جدید علم ارضیات پلیٹ ٹیکٹونکس بتاتا ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کی تہ میں پیوست ہوتی ہیں، جیسے کیل۔ قرآن نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ فلکی اجسام اپنے مدار میں تیرتے ہیں، آربٹس آف سیلیسٹیل باڈیز۔ آیت وہی شب و روز سورج و چاند بنایا، ہر ایک مدار میں تیر رہا ہے۔ سورہ الانبیاء ورس نمبر 21-33۔
ये बयान फल्की मदार की हकीकत से मेल खाता है कि तमाम सियारे अपने मखसूस रास्तों पर मुतहरिक हैं। बारिश, मिकदार और रफ्तार का तवाजुन, रेन इन मैयड प्रोपोर्शंस। कुरान करीम में आयत है, वो जो आसमान से नाप तोल के मुताबिक पानी उतारता है, सूरह अल-मुज़म्मिल, अल-गाफिर वगैरह। ये आयत पानी के तसलसल और रफ्तार से मुतल्लिक है, जो जदीद साइंस में वाटर साइकिल और प्रेसिपिटेशन की तादाद और रफ्तार के मुताबिक बयान होती है। जिंदगी का दोबारा बहाल होना, CPR, रिसस्टिटेशन एनालॉजी। आयत कुरान करीम में आयत है, और जब तुमने किसी शख्स को कत्ल किया और फिर झगड़े में पड़ गए, फिर उससे मुड़ो। सूरह बकरा वर्स नंबर 73 to 72। कुरान ने दिल पर ज़रब देने से जिंदगी बहाल करने जैसे मौजज़ाती मंजर को बयान किया, जो आज के रिसस्टिटेशन या CPR से मिलता जुलता है। चींटियों की बात करने वाली मादा, फीमेल आंट स्पीकिंग। कुरान करीम में आयत में है, जब वो वादिय नमल पर पहुंचे तो एक नमल बोली। सूरह अल-नमल वर्स नंबर 27-18। कुरान ने यहां नमला यानी मादा चींटी का जिक्र किया, और आज साइंस कहती है कि कारकुन वर्कर चींटियां मादा ही होती हैं। एक हैरत अंगेज हकीकत जो उस दौर में किसी को मालूम न थी। दीगर मुतफर्रिकात, एडिशनल मायरेकल्स, अंदरूनी समुद्री लहरें, इंटरनल वेव्स, वक्त का निस्बती तदरुक, टाइम परसेप्शन, रिलेटिविटी, रोशनी, सूरज का ज़िया और चांद की नूरियत, लाइट वस रिफ्लेक्शन, रियाजियाती अजायबात, मैथमेटिकल मायरेकल्स। बसा औकात लोग कुरान में रियाजियाती मज़ाहिर तलाश करते हैं, जैसे लफ्ज दिन की तादाद 365 साल के दिनों के बराबर, लफ्ज माह की तादाद 12 महीनों के बराबर, लफ्ज जिंदगी और मौत की तादाद एक जैसी 145। ये रियाजियाती तजादात बाज़ मुसलमानों में कुरानी बलागत और नज़्म की हिकमत की दलील समझे जाते हैं। तनकीदी नुक्ता नज़र, क्रिटिसिज्म एंड बैलेंस्ड व्यू पॉइंट। पुरानी साइंसी एजाज की तहरीक में तनकीदी रवैया भी मौजूद है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि कुछ आयात को साइंसी मफहूमात में तब्दील करना तशरीह की ज्यादती है, e.g. ब्लैक होल्स, स्पेस ट्रेवल वगैरह। इन मौजूदात को आम फहम बयानिया में दुरुस्त नहीं या मुबालिगा आमेज तरतीब दी गई हैं। रियासत वक्त और हालात के मुताबिक इल्म बढ़ता है। इस्लाम के बुनियादी इल्मी अहकामात को साइंस के ताबे नहीं किया जा सकता। कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी आयात हैं जो कदीम जमाने में बयान की गई, मगर आज की जदीद साइंस में उनकी अहमियत वाज़ेह हुई। चाहे वो कायनात की वसअत, पैदाइश का आगाज, पहाड़ों की साख्त या इंसानी जिंदगी की इब्तदा हो, ये मौजिज़ात ईमान और तफक्कुर दोनों के फरोग में मुआवन हैं। अलबत्ता ये भी जरूरी है कि इन आयात को दलील के तौर पर इस्तेमाल करने में एतदाल बरता जाए, ताकि कोई मुबालगा या गलत फहमी पैदा ना हो। कुरान को इल्म और हिकमत की राह हमवार करने वाली किताब माना गया, जो इंसान को गौर व फिक्र, मुतालिया और तजर्बे की दावत देती है। हमें इसमें मौजिज़ात तलाश करना तो चाहिए, मगर इन्हें हमेशा माकूल तनकीद और इल्म ज़माना के तनाजुर में देखना भी ज़रूरी है। नाजरीन, अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।